PCM signal. So quantization error is defined as it is difference between the x of NTS minus xq of NTS. So in the slide that is given xq of NTS minus x of NTS, that is a mistake. Okay, quantization error is nothing but it is the difference between the input and output. So x of NTS minus xq of NTS. X of NTS means what? That is the input of quantizer. Xq of NTS means that is the output of the quantizer. Okay. You can observe the in second slide step size. So what is meant by step size? So let an input signal m of NTS be of continuous amplitude in the range maximum x maximum to x maximum, which means that a continuous signal peak to peak voltage వచ్చేసి so plus V maximum to minus V maximum. Okay, peak to peak voltage ఏంటంటే సపోజ్ పీక్ టు పీక్ అంటే పాజిటివ్ పీక్ టు నెగిటివ్ పీక్ అంటే 5 volts పాజిటివ్ ఉంటుంది, 5 volts నెగిటివ్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇన్ ద రేంజ్ మైనస్ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం టు ఎక్స్ మ్యాక్సిమం, విచ్ మీన్స్ దట్ ఆ ఎక్స్ మ్యాక్సిమంలో మీరు 5 volts కాదు ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. Therefore total amplitude becomes, what is the total amplitude? So total amplitude range is equal to x maximum minus of x maximum, that is equal to 2x maximum. So if this amplitude range is divided into q levels of quantizer, then the step size is given as delta. Delta is the step size, that is x maximum minus in brackets maximum minus x maximum by q, that is equal to 2x maximum by q. If signal x of t is normalized to minimum and maximum values, if signal x of t is normalized to minimum and maximum values equal to 1, then x maximum is equal to 1 or minus x maximum also 1. So place x maximum value in the equation 3. You can get the equation 5, that is delta is equal to 2 into x maximum value enta ani cheppe 1 by q. So that is for the normalized signal, that is for voltage 1 అని తీసుకున్నాడు అమ్మా. ఓకే, వోల్టేజ్ 1 అని తీసుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇది వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్వాంటైజర్. లెట్ us కన్సిడర్ మిడ్ రైజ్ టైప్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. మిడ్ రైజ్ టైప్ అంటే ఏమని చెప్పాను? సో క్వాంటైజేషన్ అనేది మిడ్ రైజ్ టైప్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆరిజిన్? దట్ ఈస్ ఆన్ వై యాక్సిస్. ఓకే, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద స్లైడ్. దిస్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ కాబట్టి స్టేర్ కేసు స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నాయి? యూనిఫామ్గా ఉన్నాయి విత్ స్టెప్స్. సో లెట్ us కన్సిడర్ mid-rise type uniform quantization with step size delta. Delta ante endi? What is the delta? So that is the step size and whose amplitude is varies from minus 4 delta to delta. It is shown in figure. So meeku delta ante arthamaindi. What is delta? Suppose in the previous slide that is 2 delta is equal to 2 by q. Suppose whenever q is equal to 1 అనుకుందాం, whenever q is equal to 2 అనుకుందాం, what is the value of delta? That is equal to 1. మీరు ఈ ఫోర్త్ స్లైడ్ లో చూడండి. సో వాట్ ఈస్, సో మై ఎక్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ సైడ్ చూడండి, క్లియర్ అర్థం ఉంది. సో 0 మైనస్ డెల్టా మైనస్ 2 డెల్టా. వెన్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే అన్ని అంటే స్టెప్ సైజ్ 1 అయిపోతే -1 -2 -3 -4. దిస్ ఈజ్ ఆన్ ద నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. If you observe on the positive x on the y axis above, okay, positive y axis, delta is equal to 1 ante ematadi 1/2. Okay, delta ante 1 ematadi 3/2. Okay, next delta ante 1 ematadi 5/2. Next whenever delta is equal to 1, that is 7/2. Suppose nenu em cheppanu, q ante endi? Q is equal to 2, that is the levels of what is q? Q is nothing but levels of quantizer. Ante మీకు
వై యాక్సిస్ మీద అబ్జర్వ్ చేయండి, పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ మీద క్లియర్గా డెల్టా ఈజ్వల్ టు 1 అని చెప్పాను. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి 1/2 1/2 ప్లస్ 2 ఏమవుతుంది 1/2 ప్లస్ 1. ఓకే 1/2 ప్లస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది 3/2. సో స్టెప్ సైజు 1 అని అర్థం. మళ్ళీ 3/2 ప్లస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది 5/2. మళ్ళీ 5/2 ప్లస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది 7/2. సో డెల్టా ఈజ్వల్ టు 1. డినామినేటర్లో ఇచ్చిన 2 ఏంది 2 లెవెల్ క్వాంటైజేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్. సో నెక్స్ట్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్. పీడిఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మా. ఓకే మీరు అనుకునే పీడిఎఫ్ కాదు. ఓకే ఇఫ్ స్టెప్ సైజ్ ఈజ్ సఫిషియెంట్లీ స్మాల్, మీకు ఏం చెప్పాను స్టెప్ సైజు స్మాల్గా ఉందనుకోండి, then it is reasonable to assume that the quantization error will be uniformly distributed random variable. The maximum quantization error is given by modulus of delta by 2, that is minus delta by 2 greater than, so that is the maximum quantization error greater than by 2, that is delta by 2. That is the equation 7. So step size ఈ కండిషన్ ఎప్పుడంటే whenever the step size is sufficiently small, అంటే ఒకటి కన్నా తక్కువ అయిపోతే. ఇఫ్ ద స్టెప్ సైజ్ ఇస్ స్మాల్, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్? మనము క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు మాడ్ డెల్టా బై 2 అని తీసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్, ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్. సో in the above figure a random variable is said to be uniformly distributed. సో మీకు ఇదంతా ప్రాబ్లం మీకు పీటీఎస్లో వస్తుంది. మీకు చెప్పాను కదా డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కొంచెం సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ వస్తుంది, కొంచెం పీటీఎస్ వస్తుంది, కొంచెం అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది. సో ఏ సందర్భంలో ఏమేమి వస్తుందో నేను చెప్తాను. సో ఇన్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ a random variable is said to be uniformly distributed over an interval a comma b, then probability density function of x is given by this is the probability function of x, that is the formula, that is f subscript of x in brackets is equal to, so in flower brackets 0 for x less than or equal to a. So 1 by b minus a for a less than x less than or equal to b, 0 for x greater than b. Okay, thus with the help of above equation we can define the probability density for quantization error. అంటే పైన వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంది దట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఫంక్షన్. ఓకే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనమాట. ఈక్వేషన్ 9 ఏంది ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫర్ ద క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్, సో దిస్ ఈస్ f subscript f of x is equal to g, so 0 for x less than or equal to delta by 2, for minus delta by 2 less than x less than or equal to delta by 2 is equal to f of x is equal to 0 for x greater than by 2. That is the equation 9 అనమాట. ఎప్పుడు ఇది ఫర్ వాట్ ఫర్ ద క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఫర్ ద స్టెప్ సైజ్, వాట్ ఫర్ ద స్టెప్ సైజ్ అనేది వెరీ వెరీ స్మాల్ అయినప్పుడు మాత్రము వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. స్టెప్ సైజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. సో ఇఫ్ డెల్టా ఏమని చెప్పాను, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అని చెప్పాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకో. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం. ఎక్స్ మ్యాక్సిమం అంటే ఏంది, ఎక్స్ మ్యాక్సిమం అంటే అది కరెంట్ సిగ్నల్ కావచ్చు, వోల్టేజ్ సిగ్నల్ కావచ్చు. 2 ఇంటూ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం బై క్యూ. ఎక్స్ మ్యాక్సిమం అనేది 1 అని ఫర్ నార్మలైజ్డ్ వోల్టేజ్ ఫర్ నార్మలైజ్డ్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి అప్పుడు ఏమైపోతా అంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బై క్యూ. డెల్టా అనేది ఒకటి కన్నా తక్కువ అయిపోతే ఆ సమయంలో మాత్రం వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద probability density function by taking this formula, that is equation 9. So noise power. So what is noise power? Noise power చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మనకు మంచిగా ఉంటేనే వీ కెన్ రీకన్స్ట్రక్ట్ ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ సిగ్నల్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అట్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సైడ్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎప్పుడు బాగా ఉండాలి, అప్పుడే మనకు. ఇప్పుడు నేను సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో బాగుందంటే అర్థం ఏంది, నేను మాట్లాడే మాట మీకు వినిపిస్తుంది. బాగలేదనుకోండి, నేను మాట్లాడే మాట వినపడదు అంటే అర్థం ఏంది, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో తక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఏంది, దాంతో నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఓకే ఓకే ద క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ హ్యాస్ 0 యావరేజ్ వాల్యూ. దిస్ మీన్స్ దట్ m సబ్స్క్రిప్ట్
epsilon of the quantization error is 0. The signal to quantization noise ratio of the quantizer is defined as, this is the formula. Signal to noise ratio ante endi, signal power to signal power by noise power. So that is signal to noise ratio into em ledu. So signal power to noise power, that is the equation 10. If type of signal at input x of t is known, then it is possible to calculate the signal power. The noise power is given as, మీకు చెప్తున్నాడు already. If type of signal at input x of t is known, then it is possible to calculate the signal power. And noise power, this is the formula for noise power. Noise అనేది కూడా ఒక సిగ్నల్ ఏమా. సో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో నాయిస్కు డిస్టార్షన్కు తేడా ఏంటంటే, నాయిస్ అనేది కారణం, డిస్టార్షన్ అనేది ఎఫెక్ట్. అంటే ఒక యుద్ధం ఉందనుకున్నాము, ఒక యుద్ధానికి కారణాలు ఉంటాయి, యుద్ధం జరిగిన తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అదేవిధంగా నాయిస్ అనేది కూడా ఏంది, నాయిస్ అనేది కాదు, నాయిస్ అనేది ఒక సిగ్నల్, దట్ ఈస్ ద అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్, అన్వాంటెడ్ పవర్ సిగ్నల్ దట్ అఫెక్ట్స్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అనమాట. దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ అని అనుకోవచ్చు. దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఆర్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద డిమాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అంటే మెసేజ్ ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అంటే మనం మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అని చెప్తాము. డిమాడ్యులేటెడ్ అదే రిసీవర్ సైడ్ అంటే మనము డిమాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అని చెప్తాము. సో రెండు ఒకటే. సో వాట్ ఈస్ నాయిస్ పవర్? నాయిస్ పవర్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్? జనరల్గా పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ V²/R. ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ అయితే ఏమవుతుంది, I² × R. అదే వాడు చెప్పింది అక్కడ ఈక్వేషన్ లెవెల్. వాట్ ఈస్ నాయిస్ పవర్? నాయిస్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V² noise/R. That is the mean square value of noise voltage. Since noise voltage is defined by a random variable, that is the random variable. Okay, and probability density function, its mean square value is given as, this is the mean square value of, that is E in brackets, that is what noise is depended by random value, square is equal to epsilon for h1 power -2, that is the equation 12. The mean square value of a random variable x is given as x⁻² is equal to, that is the formula. The mean square value of a random variable is given as what? Ex² is equal to integration -∞ to ∞ x² f of x. So f of x dx by definition 13. That is E∝² is equal to integration -∞ to ∞. So f of x అంటే ఏం చెప్పాను, ε², that is the equation 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. ε² f of epsilon d epsilon. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x అనుకోండి dx అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ కాబట్టి d epsilon రాస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 14. ఓకే, డెరివేషన్ చేస్తున్నాడమ్మా. సిగ్నల్ మీకు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు అంటే, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో డెరివేషన్ చేస్తున్నాడు. సిగ్నల్ పవర్ ఏమి ఇచ్చాడు, ద టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అట్ ఇన్పుట్ ఈస్ నోన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సిగ్నల్ పవర్ అన్నమాట. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అంటే మనం ఏంటి, సపోజ్ అది వోల్టేజ్ సిగ్నల్ కావచ్చు, కరెంట్ సిగ్నల్ కావచ్చు. వోల్టేజ్ సిగ్నల్ ఎలా రాస్తాము, ఓకే, V(t) = Vm sin ωt + ϕ. అదే కరెంట్ సిగ్నల్ అయితే రాస్తాము I = Im sin ωt + ϕ. ఏంది ఇది, ఫర్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ అయితేనే, ఓకేనా. డిస్క్రీటైజ్ సిగ్నల్కు డిజిటల్ సిగ్నల్కి వచ్చేసరికి మారిపోతుందమ్మా. ఓకేనా, డిజిటల్ సిగ్నల్కి వచ్చేసరికి మనము ఇదే సపోజ్ V = Vm sin ωt అనుకున్నాం అంటే అర్థమైంది. V = సపోజ్ వోల్టేజ్ అనుకుంటూ 5 అనుకున్నాం, 5 sin ωt + ϕ. ఇఫ్ sin ωt + 5 = 90 degrees అనుకున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, V = 5 volts అవుతుంది. అంటే ఆ 5ను మనం అటు సైడ్ వచ్చాలి, ఎట్ సైడ్ ఎన్కోడింగ్కి వచ్చేలాగా మనం ఎలా రాస్తాం, 5ను 101. సో ఈ మధ్యలో అంత డైరెక్ట్గా ఏం రాదు మనకు, 5 ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే 5 ఏం రాదు. మధ్యలో మళ్ళీ మనకు చెప్పాను కదా, ఒక అనలాగ్ సిగ్నల్ డిజిటల్ సిగ్నల్గా మారాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు శాంప్లింగ్ జరగాలి, క్వాంటైజేషన్ జరగాలి, ఎన్కోడింగ్ జరగాలి. ఓకే, క్లియర్. చూడండి,
So equation 14 is over. So from equation 9 we can write above equation as E epsilon square is equal to, what are the lower limit and upper limits of integration, that is, so minus delta by 2 to delta by 2 epsilon square 1 by delta function ఏంటి మనకు 1 equation 9 అన్నాడు. equation 9 is this one. So probability density function mean square error కనుక్కుంటున్నాడు అమ్మా. Okay, so what is the value of the function f of x is equal to 1 by delta, that is d epsilon. So ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, మామూలుగా ఎప్సిలాన్ 1 by delta అనేది కాన్స్టెంట్, ఎప్సిలాన్ స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సో ఎప్సిలాన్ క్యూబ్ బై t వస్తుంది. You can substitute the upper limit minus delta by you can substitute the lower limit minus delta by 2 and upper limit delta by 2. That is the equation 12. మీకు అర్థమైందా, del square by 12 అనేది ఎలా వచ్చిందో 15 equation. That is the what from that is the v square noise is equal to mean square value is equal to delta square by 12. So whenever the load resistance is equal to 1 ohm, then the noise power is normalized. So normal noise power అంటే ఏం చేస్తాము మనము, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 1 అని తీసుకుంటామమ్మా. ఓకే, మనకు నార్మల్ అని వచ్చిందంటే సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్లో, ఇది సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్లో వచ్చింది. నార్మలైజ్డ్ నాయిస్ పవర్, నార్మలైజ్డ్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాము, సో రెసిస్టర్ వాల్యూ 1 అని తీసుకుంటాం అనమాట. సో నాయిస్ పవర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ నాయిస్ బై నాయిస్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ నాయిస్ బై 1. వై? బికాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 1 ohms. Just wait, ma. Sorry for the disturbance. Charging పెట్టుకోలేదు. So this is the normalized noise power. What is quantization noise power is equal to del square by 12 for linear quantization. Meeku, so that is the normalized noise power or quantization noise power is equal to del square by 12 for linear quantization or quantization error in terms of power. డెరివేషన్ ఇప్పుడు మనకు ఏమన్నా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఓన్లీ నాయిస్ పవర్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ పవర్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయదు. సో డెరివేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ టు క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ రేషియో ఫర్ లీనియర్ క్వాంటైజేషన్, దట్ ఈస్ సిగ్నల్ టు క్వాంటైజేషన్ నాయిస్ రేషియో ఈస్ గివెన్ యాజ్, సో S by N is equal to signal power to noise power. S by N is equal to signal power normalized signal power by del. మనకు నాయిస్ పవర్ ఎంత వచ్చింది, మనం నాయిస్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, దట్ ఈస్ డెల్టా స్క్వేర్ బై 12. ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ V per sample and quantization Q are related as Q is equal to 2 power V. So this is the this is also one of the important formula, that is number of bits per sample and quantization levels. What is the relation between the quantization levels and the number of bits per sample, that is equal to formula Q is equal to 2 power V. So whenever the number of bits are 2 అనుకోండి, number of bits 2 అయితే ఏమవుతుంది, Q, what is the value of Q is equal to 4. Whenever the number of bits 1 అనుకోండి, what is the value of Q, 2. Okay, putting this value in equation 3, we have equation 3 అంటే ఏంది, that is the అన్నమాట signal power normalized signal power to noise signal power అన్నమాట. You can observe in the మీకు what is the putting this value in equation 3 అంటే ఏంది, equation 3 అంటే ఏంటంటే, so what is delta is equal to, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, what is the formula of delta is equal to 2x maximum by Q. Q లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటున్నాడు, Q is equal to 2 power V. So entire this delta value is substituting in the equation
16. That is in previous slide. So you can observe what S by N is equal to signal power by delta square by 2. But delta ఏమంటున్నాడు? So but delta is equal to 2x maximum by 2 power v. ఇప్పుడు మనకు స్క్వేరింగ్ చేయాలన్నమాట. సో 2x maximum by 2 whole square by 12 మాత్రం ఉంటుంది అట్లే. ఓకే, వాట్ ఈస్ డెల్టా స్క్వేర్ బై 2 ఉంది కదా, డెల్టా స్క్వేర్ బై 12 ఉంది ఫర్ నాయిస్ పవర్. ఓకే, let normalized signal power be denoted as P. So S by N is equal to సిగ్నల్ పవర్ జస్ట్ P అని తీసుకున్నాను అన్నమాట. సో కింద డినామినేటర్లో ఏం తీసుకున్నాడు, హోల్ స్క్వేర్ చేయండి, ఏమొస్తుంది 4x మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ బై 2 పవర్ 2 వస్తుంది అనమాట. బై సో ఇంటూ 1/12. ఆ 1/12 ఆ 12 అనేది డినామినేటర్లో పక్కన ఎలా రాసుకున్నాడు, ఇంటూ 1/12. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు S by N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3p బై x స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం 2 పవర్ 2v. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ పవర్. అంటే దిస్ ఈస్ ద మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంది, సిగ్నల్ టు నాయిస్ పవర్ రేషియో ఈక్వేషన్ ఏంది, దిస్ ఈస్ వాట్ 3p బై x స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం 2 పవర్ 2v. దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం signal to quantization noise ratio. Okay, so whenever suppose the input is normalized, that is x of t is equal to 1 so x of t is equal to 1 అని తీసుకున్నాడు. అంటే maximum value of input voltage ఎంత 1 అని తీసుకున్నాడు. that is signal to noise ratio S by N is equal to 3 into p into 2 power 2v. okay, so if the destination signal power is normalized, అంటే డెస్టినేషన్ సిగ్నల్ పవర్ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాడు, డెస్టినేషన్ పవర్ అంటే ఏంది అంటే రిసీవింగ్ సైడ్ రీచ్ అయింది వాల్యూ జస్ట్ ఊరికే ఎంత తీసుకున్నాడు, 1 కంటే తక్కువ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ S by N 3p 2 పవర్ 2v. సో p ప్లేస్ లో 1 ప్లేస్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ S by N లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకే 3 into 2 power 2v. డోంట్ మల్టిప్లై 3 into 2, that is 6 into 2 power v. okay, that is not correct. That is not at all correct. S by N is equal to S by N less than or equal to 3 into 2 power 2v. okay, so this is the expressed in the form of decibels లో తీసుకున్నాడు. ఎలా సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇన్ dB తీసుకున్నాడు. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇన్ dB ఎలా తీసుకుంటాడు, సో బై టేకింగ్ log base 10 అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ 10 log base 10 signal to noise ratio less than or equal to 10 log base 10 3 into 2 power 2v. that is the value equal to what 4.8 plus 6v. okay, that is not 6 volts ma, don't add 4.68 plus 4.8 plus 6 is equal to 10.8. don't add, that is 4.8 plus 6v. what v ante quantization q is equal to 2 power v అని చెప్పండి చూడండి. that is v అని. ఓకే, వాట్ ఈస్ v ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో చూడండి ఒకసారి. సో v is what number of bits per sample, that is v. don't add, that is 3. don't add 4.8 plus 6. so v is what number of bits per sample. అంటే ఇప్పుడు మనకు అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని. ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇన్ PCM సిస్టమ్. పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో మొత్తము ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఉంటుందంటే, సో దట్ ఈస్ లెట్ us assume that quantizer having L number of quantization levels. PCM system uses R bits per sample. so then the signaling rate Fs అంటే number of bits per second expressed as signaling rate R, small r is equal to capital R into Fs. capital R అంటే ఏంది number of bits per sample, Fs అంటే ఏంది number of samples per second. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు స్మాల్ r is equal to capital R into Fs. మీరు చూడండి ఫస్ట్ ది capital R అంటే ఏంది నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ శాంపుల్, Fs అంటే ఏంది నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ పర్ సెకండ్. మీకు ఇక్కడనే అర్థమైపోవాలి PCM అంటే సిస్టమ్ అంటే ఏంది డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంది అనలాగ్ సిగ్నల్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్గా మారాలి. డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ వచ్చి ఓకే అనలాగ్ సిగ్నల్ నుంచి డిస్క్రీట్ సిగ్నల్గా మారాలి. ఆ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ మళ్ళీ ఎలా మారాలి క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్గా మారాలి.
సో మళ్ళా దట్ క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్ అండర్గోస్ వన్స్ అగైన్ ద ఎన్కోడింగ్. ఎన్కోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తాయి, జీరోస్ అండ్ వన్స్. ఆ వోల్టేజ్ లెవెల్స్, ఆ వోల్టేజ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఎలా వస్తాయి, సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్స్ ఎలా వస్తాయంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈక్వేషన్ 1, స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎస్. ఎఫ్ఎస్ అంటే అర్థం ఇది శాంపుల్స్ పర్ సెకండ్. అంటే మనకు కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ నుంచి డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్గా మారినప్పుడు మనకు ఎఫ్ఎస్ వచ్చింది. ఓకే, క్యాపిటల్ ఆర్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఎన్కోడర్ దగ్గర వచ్చింది. ఎట్లా, ఈ శాంపుల్స్ బిట్స్ పర్ శాంపుల్, ఈ శాంపుల్సే మళ్ళీ ఎలాగ మారిపోతాయి, ఈ శాంపుల్సే మళ్ళీ క్వాంటైజర్కి ఇచ్చినప్పుడు రౌండెడ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయిపోతాయి. అదే మళ్ళీ మనకు ఎన్కోడర్కి ఇచ్చినప్పుడు ఎన్కోడర్ ఆ క్వాంటైజ్డ్ అవుట్పుట్ మనం ఎన్కోడర్కి ఇస్తే ఎలాగ మారిపోతాయి, బిట్స్గా మారిపోతాయి. మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు. దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇన్ PCM సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద signal rate in PCM. So bandwidth is equal to, in case of PCM transmission, the required transmission bandwidth must be greater than or equal to half of the signaling rate. Bandwidth greater than or equal to 1/2 signaling rate. What is signaling rate? Pine Japan or FS, that is equal to, so bandwidth is equal to 1/2 or into FS. FS అంటే ఏం చెప్పాను, FS is equal to, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, FS అనేది ఎప్పుడే కానీ మీరు ఎలా తీసుకోవాలి, FS is equal to 2FM తీసుకున్నా కూడా మనకు మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏదైతే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో రిసీవర్ సైడ్ అది రిసీవ్ అవుతుంది. FS గ్రేటర్ దాన్ FM అయినా 2FM అయినా తీసుకోవాలి. ఓకే, FS is equal to 2FM అంటే నైక్విస్ట్ రేట్. FS గ్రేటర్ దాన్ 2FM అయినా తీసుకోవాలి, FS 2FM అయినా తీసుకోవాలి. అప్పుడే మనం ఏదైతే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామో అది రిసీవర్ సైడ్ వస్తుంది. మ్యూట్లో పెట్టుకోండి, లేకపోతే ఖచ్చితంగా అది అనేది సిగ్నల్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్ వాల్యూ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాడు, FS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2FM, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఓకే, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఆర్ ఇంటూ FM. గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ సిగ్నలింగ్ రేట్ అయినా అనొచ్చు, హాఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ FS అయినా అనొచ్చు, హాఫ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ 2FM అయినా అనొచ్చు. సో బ్యాండ్ విడ్త్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ FM అయినా అనొచ్చు. దట్ ఈస్ ద టోటల్ ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ సిస్టమ్. మీకు అర్థమైందా, స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ FS. FS అనేది ఏంది, జస్ట్ అనలాగ్ సిగ్నల్ నుంచి డిస్క్రీట్ సిగ్నల్గా మారిపోయింది. ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ ఏంటంటే ఈ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్గా మారి క్వాంటైజ్డ్ సిగ్నల్ డిజిటల్ సిగ్నల్గా మారింది. ఓకే, ఇప్పుడు పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ ట్రాన్స్మిటర్ చదివాము, మనము పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ రిసీవర్ చదివాము. సో సిగ్నల్ టు నాయిస్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ సిస్టంలో నాయిస్ గురించి చదివాము. ఇప్పుడు మనము వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ చదువుతాం. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎంటైర్గా పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్లో మనకు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్? అబ్జర్వ్ ఆన్ ద స్లైడ్. రోబస్ట్నెస్ టు ఛానల్ నాయిస్ అండ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, అంటే ఛానల్ నాయిస్ను ఇంటర్ఫిరెన్స్ను తట్టుకుంటుంది. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఈజ్ టాలరేటెడ్ బై యూజింగ్ రీజనరేటివ్ రిపీటర్స్. ఓకే, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాయిస్ టాలరేటెడ్. ఒక రీజనరేటివ్ రిపీటర్స్ మనము ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ నాయిస్ను తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉంటుంది PCMకు. ఓకే, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ పర్ఫార్మెన్స్ బై యూజింగ్ ద కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్. చూడండి, మీకు చెప్పాను సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో బాగా ఉండాలని చెప్పాను. సో ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. మనం కాంపౌండింగ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ సిస్టంలో సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది, ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. కాంపౌండింగ్ అంటే ఏంది? సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ అండ్ ఎక్స్పాండర్. క్లియర్గా చెప్పాలంటే కంప్రెసర్లో ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ తీసుకున్నాడు, COM. సో అది COM. ఎక్స్పాండర్లో EXPANDAR కదా, PAND తీసుకున్నాడు. ఓకేనా, సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ ప్లస్ ఎక్స్పాండర్ ఈజ్ ద కాంపౌండర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్ టేక్స్ బై యూజింగ్ ద ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్. అంటే సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే అది ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అండ్ ద రిసీవర్ సైడ్ డీక్రిప్షన్ అనమాట.
సో లైక్ ఎట్లా అంటే ఎన్కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనమాట. సో సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద పీసీఎం సిస్టంలో. వీ కెన్ స్టోర్ ద పీసీఎం సిగ్నల్ డ్యూ టు డిజిటల్ నేచర్. సో మనం ఈజీగా దాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ ఇన్ డిజిటల్ నేచర్, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇన్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ నేచర్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పీసీఎం? సో మీరు ఏ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా దాని డిజైనింగ్ ఖచ్చితంగా కాంప్లెక్స్ మా. ఎందుకంటే మనకు అనలాగ్ సిగ్నల్ నుంచి డిజిటల్ సిగ్నల్గా మారడానికి మనకు ఎన్నో యూస్ కావాలి. శాంప్లర్ కావాలి, క్వాంటైజర్ కావాలి, ఎన్కోడర్ కావాలి, రీజనరేటివ్ రిపీటర్స్ కావాలి, కంప్రెసర్స్ కావాలి, నుంచి ఎక్స్పాండర్స్ కావాలి. ఇవన్నీ ఈ బ్లాక్స్ అంటే ఏంది? ఈ బ్లాక్స్ అన్ని డిజైన్ చేయాలంటే ఏంది? ఖచ్చితంగా కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ. సో కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ అయిందంటే అర్థం ఏంది? ఖచ్చితంగా దాని కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పీసీఎం అంటే ద ఎన్కోడింగ్, డీకోడింగ్ అండ్ క్వాంటైజింగ్ సర్క్యూటరీ ఆఫ్ పీసీఎం ఈజ్ కాంప్లెక్స్. సో ఎన్కోడింగ్ సర్క్యూట్, డీకోడింగ్ సర్క్యూట్ అండ్ quantizing circuit of PCM is complex, and also cost is also complex. PCM requires large transmission bit. So PCM ku transmission bit enta, so which means ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ PCM అనమాట. మీరు ఏ సిస్టంలో తీసుకున్నా కొన్ని అడ్వాంటేజ్ కొన్ని డిసడ్వాంటేజ్ అనేటివి అయితే కామన్. కానీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము అవి తీసుకుంటాం అనమాట, ఆ పీసీఎంనే తీసుకుంటాం అనమాట. సో మీకు టెక్నాలజీ అంటే ఏం లేదు, ఓల్డ్ కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్స్ను బ్రేక్ చేస్తూ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ రావడమే. అంటే పాత సిస్టంలోని డ్రాబ్యాక్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తూ కొత్త సిస్టమ్ రావడమే టెక్నాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పీసీఎం అంటే ఏంది? చూడండి, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. మ్యూట్లో ఎవరో మ్యూట్లో పెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పీసీఎం? పీసీఎం అప్లికేషన్స్ ఏంటివి? విత్ ద అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, పీసీఎం ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వాట్? టెలిఫోన్ సిస్టమ్. మనం మెయిన్గా టెలిఫోన్ సిస్టమ్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం? పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్. స్పేస్ కమ్యూనికేషన్లో కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంది? పల్స్ కోడ్ మాడ్యులేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ఎన్కోడింగ్? ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను? జస్ట్ అబ్జర్వ్. సో బై యూజింగ్ ఇదంతా మీకు తెలుసు. బై యూజింగ్ శాంప్లింగ్ అండ్ క్వాంటైజేషన్ ద కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ ద శాంప్లింగ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఓవర్ ద ఛానల్. ఓకే, మీకు కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్గా మారినంత మాత్రం దాన్ని మనము ఛానల్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేయలేము. టు యూజ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ sampling and quantization for the purpose of making the transmitted signal more robust to noise and interference, we require encoding process. అంటే నాయిస్ ను ఇంటర్ఫిరెన్స్ ను తట్టుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా మనకు ఎన్కోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఎన్కోడింగ్? ఎన్కోడింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్లేట్ ద డిస్క్రీట్ సెట్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ టు ఏ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ discrete events called as code. One of the discrete event is called code element or symbol. Suppose a binary code, it is having two discrete symbols. They are binary 1 and binary 0. Clear గా చెప్పాలంటే క్వాంటైజ్డ్ అవుట్పుట్స్ ను ఓకే, క్వాంటైజ్డ్ అవుట్పుట్స్ ను జీరోస్ అండ్ వన్స్ గా మారుస్తుంది. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎన్కోడింగ్. అలా మార్చేది ఏంది? ఎన్కోడర్. ఓకే, ఎన్కోడింగ్, టీచర్ టీచింగ్. ఓకే, లైక్ దట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలో టేబుల్ షోస్ ద రిప్రజెంటేషన్ లెవెల్స్ అండ్ లెవెల్ నెంబర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ 2 ఫర్ 4 బిట్స్ పర్ శాంపుల్. బిట్స్ పర్ శాంపుల్ అంటే ఏం చెప్పాను? గుర్తుపెట్టుకోండి, బిట్స్ పర్ శాంపుల్ అంటే అర్థం ఏంది? క్యాపిటల్ ఆర్, ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్ విడ్త్ లో. ఓకే, నాట్ క్యాపిటల్ ఆర్. బిట్స్ పర్ శాంపుల్ అంటే వాట్? సో దట్ ఈస్ స్మాల్ ఆర్, నాట్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకే, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ ఫర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 బిట్స్ పర్ శాంపుల్. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆర్?
దట్ ఈస్ ద బిట్స్ పర్ శాంపుల్. ఓకే, ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంది? శాంపుల్స్ పర్ సెకండ్. స్మాల్ ఆర్ అంటే ఏంది? సో దట్ ఈస్ ఆర్ ఇంటూ ఎఫ్ఎస్ అంటే బిట్స్ పర్ సెకండ్ అని. ఓకే, సో బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ చూడండి. ఫర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 బిట్స్ పర్ శాంపుల్. ఆర్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ లెవెల్ 0 to 15. చూడండి, 0 to 15 వరకు మనకు డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టంలో తీసుకున్నాడు. లెవెల్ నెంబర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఏ పవర్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ 2. 0 ఎలా రాసుకున్నాడు? 2 power 0. 1 ఎలా రాసుకున్నాడు? 2 power 1. 2 ఎలా రాసుకున్నాడు? 2 power 1 ప్లస్ 2 power 0. మనకు తెలుసు 0 to 15 వరకు మనము డెసిమల్ డిజిట్ ను బైనరీ ఫామ్ లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు? సో 0 0 0 0. ఓకే, ఫర్ 1. ఫర్ 4 ఎలా రాస్తున్నాడు? 0 1 0 0. సో ఫర్ 15 ఎలా రాస్తాడు? 1 1 1 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సో అదే అనమాట. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 4 బిట్స్ పర్ శాంపుల్ అంటే ఒక్కొక్క శాంపుల్ కు 4 బిట్స్ తీసుకుంటాడు. అందుకే బైనరీ నెంబర్ సిస్టంలో మనకు ఎంత తీసుకున్నాడు? 4 బైనరీ డిజిట్స్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, you can observe the next slide, that is line codes. What is line codes? They are used for the electrical representation of binary data streams. So they are used for the electrical representation of binary data streams. They are different types of line codes. Line codes ante ivi unipolar non-return to 0 signaling. So what is unipolar non-return to 0 signaling? Here the symbol 1 is transmitted by a pulse of a amplitude for a complete symbol duration, and symbol 0 is transmitted by no pulse. Okay, symbol 1 is transmitted by a pulse of a amplitude for complete symbol symbol duration, and symbol 0 is transmitted by no pulse. That is, it is called on off signaling. So unipolar అంటే ఏంది? సింగిల్ పొలారిటీ అని. యూని అంటే ఏంది? సింగిల్ పొలార్. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఏకి మాత్రమే 1 తీసుకుంటాడు. యాంప్లిట్యూడ్ ఏం యాంప్లిట్యూడ్ లేదనుకోండి, సింబల్ 0 తీసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ ద యూనిపోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు 0 సిగ్నలింగ్ అనమాట. ఎన్ఆర్జీ అంటే ఏంది? నాన్ రిటర్న్ టు 0. జస్ట్ వెయిట్ మా, అటెండెన్స్ తీసుకుంటా కాసేపు ఉండి. ఇది లాస్ట్ స్లైడ్ ఉంది, ఇది చెప్పిన తర్వాత. ద పవర్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ యూనిపోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ అంటే నాన్ రిటర్న్ టు 0 ఈస్ షోన్ ఇన్ బిలో. వాట్ ఈస్? కింద చూడండి ఫిగర్. ద పవర్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ యూనిపోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు 0 నార్మలైజ్డ్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ. సో డెల్టా ఫంక్షన్ ఆఫ్ వెయిట్ 1/2, దట్ ఈస్ a²/2. Disadvantage of this signaling is waste of power due to the transmitted DC level. So it means the power spectra of the transmitted signal does not approaches to 0 at 0 frequency. So what is the this is one of the disadvantage. Disadvantage of this signaling is what? Waste of power due to the transmitted DC level. So transmitted DC level. Okay, it means the power spectra of transmitted signal does not. Okay, power spectra of the transmitted signal 0 కు అప్రోచ్ కాదనమాట. ఎక్కడ? 0 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర పవర్ స్పెక్ట్రా ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ 0 కు అప్రోచ్ కారు. నెక్స్ట్ పోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు 0 సిగ్నలింగ్. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో స్టే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. ఓకే, అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నా. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టచ్చు. ఓకే, వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి, లేకుంటే డైరెక్ట్ నాకు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినా ఒకటి. మీకు జస్ట్ వెయిట్ చేయండి. అటెండెన్స్ తీసుకోలేదు, లాగౌట్ కావద్దు ఎవరే కానీ. ఇంతకుముందు 45 ఉన్నారు, ఇప్పుడు 43 ఉన్నారు. ఓకే, మీరు ఇంతసేపు ఉండి కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. Okay, ma, leave the class. Bye, sir. Bye, ma.